ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤੇਰੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ गौर ना सुनो तो रिकॉर्ड कर लो। देखो, वाह वाह वाह, तुमने तो अपनी तरफ से बड़ा पहाड़ उठाया है। तो हमारे लिए आजम सैफी जो है ये एक कीड़ी की मानंद था या गंदे अंडे की तरह था। अगर वो निकल गया तो हमें तो उसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो एक गंदा अंडा था, सुक्का पत्ता था, झड़ गया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਸਰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹੋ ਤੇ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ एक और है दिया सुनो। हाँ जी, आजाद हाई कोर्ट साहब, एक बंदा आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा, वो चैलेंज पे चैलेंज कर रहा है। क्या अदालतें हैं तो क्या सिपाही है तो क्या मार नकली गवर्नमेंट बनाई हुई है। एक बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ। हाँ जी, थुक सिकर साहब बड़ा मनागर का नाम लिया जी है। वो गरीब उन्हें कुरान इस्टां कोलों भी लित्र खांदा वा, हर बंदे को लित्र खांदा। इमरान कल उन्हें मनागर बनाया दस ही है। सही गल है, जेड़ा सब तो वड्डा गालीबाज इन्हां च हुंदा ना मनागर हुंदा। उन्हें बेचारे नूं एक कख कंडे दा नहीं पता, उन्हें उर्दू नहीं पढ़नी आंदी सही तरीके नाल। इन्हां दा मनागर उर्दू दे बारे तो उहदे सामने रख दे तो पढ़ नहीं हुंदी। यकीन करो, जिहो जे तुहाडे दिमाग ने ना, जिहो जिहियां अकलां ने, अल्लाह ताला ने तुहानूं सही जगह ते रखिया। तुहाडे वास्ते मिर्जे वर्गा ही नबी होना चाहिए सी। तुहाडीआं अकलां दे मुताबिक अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते जगह चुनी है। और चवला जिहा हुणी ते अबू बकर भाई ने स्क्रीन शेयर करके उत्ते टाइटल विखाया सीगा भी ए वेखो टाइटल लग्या होया जी। सारियां चढ़ियां गल कर रहे हो इमरान कल ओदी हालत है वे, कल मुतहर लफ्ज उस्ताद पढ़ रहे तो उन्हें दोहराना भी नहीं आ रहा, देख के पढ़ना भी नहीं आ रहा ते वापस दोहराना भी नहीं आ रहा। मुतहर लफ्ज नो, तहारत वाले लफ्ज नो मूतर पढ़ रहे, क्यों मना नहीं मूतर। सैनी दी बराड़ ते आ गया, मैं 5 लाख रुपये का मैं इनाम रख दिता। मैं कहा जे एक सफ़ा पढ़दा है ना कुरान पाक दा, तेन 5 लाख रुपया इनाम देंगा। मैं नहीं पढ़ सके। नहीं तुसी 5 लाख दे सो, लाख पीछे अपनी नब्ज वडन लगा। सफ़ा की आयत सी ओही ना, लाख मगर चीका मारन डया सीगा ते इत्थे जे पढ़नी आंदी हुंदी उन्हें तां छाल मार के चढ़ जाना सी। हाँ मैं पढ़ता हूं, पढ़ ही नहीं सकदा बेचारा। ये इन्हां दा मनाज़र की आखे बंद। हारून कितना को मुश्किल लफ्ज़ है रून यार, एडे को पिंडे ने कसम खुदा दी समझ नहीं आती यार। मैं भी पिंडू हाँ, ठीक है, मैं भी गुजरात में, लेकिन यार एडा को पिंडा हो सकता कोई बंदा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहना अरे रून की आखे यार बंदा। तुहानू खलो जाओ, अज तुहानू बरेलवी की किताब पढ़ के सुनाई जाएगी।
पहली रिवायत आई दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन के मुझको पैदा करने तक मेरे तमाम शजरे माँ बाप निकाह वाले थे। मैं निकाह के साथ पैदा हुआ हूँ, गैर शरई यानी ज़माना जahलियत के तरीके से नहीं पैदा हुआ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी निकाह की तरगीब देने और करने की तौफीक अता फरमाए और मरज़इयों के जैसे बद किरदार और बदनस्लों से दूरी रहने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, ऐसे बेशरम ने नहीं जुतियां खा के कहने कल तक कहने ने वो हो आमिर पट्टी साहब कहने ने भाई इमरान कालू साहब पारे रहे ने उथे अमर नज़ीर नु शिकंजा पा लिया उन्होंने। यार की आखे बंदा है एडे एडे भी को बगैर तो हो सकदा है। दुनिया ने वेख्या तुसी हो गाना सकदे ने, देखियो हो तो सकदे ने। मरदइयां ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ। नहीं मन मेरा हले भी ज़हन नहीं तस्लीम करदा ते ओ पंबीरी बट कह रहे यार खामोशी इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार करो। यार कैसे बेशरम ने हैं, खामोशी इख्तियार कर लो। मिर्जा काने दी हरामज़दगी पे खामोशी इख्तियार करो। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਲੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਔਰਾ ਪਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 25 ਰੁਪਏ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਅਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। अंदर 5 रुपए लेके ते ए लांती करैक्टर वेखना मैं तो कहना भाई इसे मूतर दे मैं मूतरदा ना की आके यार बनता 5 रुपए किस बंदे उस ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ 1800 ਦੀ ਗੱਲ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੀਤੇ 2 ਟੋਟੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਕੀਤੇ 2 ਟੋਟੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਇੱਕ ਖੱਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਖੱਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸੀਰਤ ਤੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋਟ ਦੇ ਉਹਨੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹਕਮਤ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। नजर बलागा हिकमत नंबर 251 दुनिया की तलखी की खुशगवार आखिरत की खुशगवारी है और दुनिया की खुशगवारी आखिरत की तलखी है। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी दुनिया की खुशगवारी अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। और हरामजादे होन भी टाइम है को बंदे दे पुत्र बन जाओ। जिस बंदे ने आखिरत भुला के दुनिया बेच के धी फरोशी करके अपना मजहब कायम करने की कोशिश की है, तौबा कर लो हरामजादे तो। नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਪੈਂਦਾ? ਦਬ ਕੇ ਦਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਰਤ ਹਮਾਮੇ ਦੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ? ਟੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। अमर भाई ध्यान ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ। ਕਿਹਦਾ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ। ਬਰਫ਼ ਇੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਨਜਫ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਜ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰਤ ਹਮਾਮੇ ਦੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਲਣੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਖਾਚੇ ਪਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਚੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਇਸ
ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਨ ਇੰਨਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ ਐਸਐਸਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਝ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ। 1990 ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈਆਂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚਲਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ GT ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਬਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ 4 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਤੇ ਆਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ 2-3 ਬੰਦੇ। ਚੌਥਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੁਸੱਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਰਲ
ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ, 12 ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ 7mm ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਗਈ, 303 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3-4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਉਹਦਾ ਵਾਰਦਾਤੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਪਰਿਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤੀ ਜ਼ਿਹਨ ਔਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਲਾਰਮ ਖੜਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੋਲ ਪੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। वैसे एक सवाल है उस्ताद जी, ये गुज्जर हो गए, चौधरी हो गए, जट हो गए, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ यानी कि बड़ा शरारती गुजरे है। की वजह यानी कि लड़ाई मारन झगड़े तो बाज नहीं आते, नहीं सोचते नहीं कदम चुकते कि ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। असद भाई सुनो जरा, यह है 11 जुलाई 1887 का मकतूब आ। मकतूबात अहमद जिल्द 2 एक मिनट उत्ते अच्छा जी, मकतूबात अहमद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 41 11 जुलाई 1887 लिखा होया मखदूमी मुकरमी अखवीम मौलवी हकीम नूरदीन साहब सलाम अलैकुम। आज निस्फ किता नोट 500 रुपया पहुंच गया। चूंकि मौसम बरसात है, अगर बराहे मेहरबानी दूसरा टुकड़ा रजिस्ट्री शुदा ख़ात्मे इरसाल फरमावें तो इंशाल्लाह किसी कदर एहतियात से पहुंच जावे। हेलो जी, अल्लाह दी ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ तो ਵਾਗਦਾਤੀ ਨੂੰ ਹੈ हैं कि पैसे ना देने पैन जान। एक मिनट खलो जो सफ़ा नंबर 41 मकतूब नंबर की है 26 है ना, मकतूब नंबर 26। हाँ 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 हाँ। आज नस्फ का नोट 500 रुपये पहुंच गया। चूँकि मौसम बरसात है, अगर बराह मेहरबानी दूसरा टुकड़ा रजिस्टर शुदा ख़त में अरसाल फरमाएँ तो इंशाअल्लाह किसी कदर एहतियात से पहुंच जावे। आज की तारीख जो 18 शवाल है, इस जगह खूब बारिश होगी और अब हो रही है। कल ये हाल था कि गोया लोग बेवजह शिद्दत हरारत और गुजर जाना एक हिस्सा बरसात के नाउमीद हो चुके थे। सुभान अल्लाह, क्या शान उस कादिर मुतलक की है कि नाउमीदी के बाद उम्मीद पैदा कर देता है कि अद्धा टोटल और लानती हो। ठीक हो यार, फिर तुसी वो की कहते आजम खंजीर दे उत्ते भी खफा ना हो अगर उन्होंने भी मांग लिया अद्धा टोटा किसी को। इन्हें किन्ने को फीस आ जाएगी? 500 रुपये बंदा टोरदा है तो किसी 100 रुपये लेंदे सन उस टाइम ते फीस जेड़ी दिन में मौत आ रही यार को 4-5 रुपए लगदे होने, 2-4 ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। नहीं तो जिथे 500 रुपये आ रहा है तो 400-500 रुपये दे के लीगल काम करो।
ਉਹ ਨਾਸਰ ਚਿਨਿਓਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਗਿਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਵੇ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਲਵਰ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਆਖੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ ਮੌਦ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿਤਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨੋ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। तो बस तख्तार यार ਆਪ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਈ ਕਿ ਆਹੋ, ਬੜੀ ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ। ਕੁਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਤਲਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸਤਿਸਾਮ ਉਹਦਾ। ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈ ਬਈ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਈਵ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈव ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣੀ गौर नाल। तरफ लेकर जा रहा है, ये महकम बात नहीं इसको नजर आ रही कि हजरत इमाम हुसैन मोहतर पाक थे, वो सरदाराने बेचते हैं, उसको नहीं ये नजर आ रही। इसको कहो मुत्तहर तो कह दे, मुत्तर तो लफ्ज गलत ना बोले, मुत्तहर होता है। चुप करे मेरी मुत्तर तो मिर्जा का ध्यान नहीं लगा मुत्तर। अमन नवीर साहब खामोश होकर के बैठ जाए। देख ले समीर साहब, ये मेरी बात में बोले ना, मेरा टाइम दोबारा शुरू कर। देखिए मुत्तहर पाक लफ्ज को कहते ठीक हैं, है, मुत्तहर और गाली को कहते हैं। ये गाली मोहतर भी पाक को कहते हैं। समीर साहब इसको मना कराएं, उसके टाइम में बोल। समीर भाई ये मेरे टाइम में बोले हैं, टाइम दोबारा शुरू कर। टाइम दोबारा नहीं यार क्या है समीर भाई, ये आप ही ऐसे मतलब ये इंसाफ है आपका कि मेरे टाइम को पूरे का पूरा खा जाओ और मेरा दोबारा आना शुरू करो। ठीक है, एक और मिनट दिया जाएगा। क्यों 1 मिनट, मेरे 2 मिनट दबाओ, फिर 1 मिनट मैं क्या करूं? यार चलो सुनते हैं आपकी बात, चलो बात करे बात। हाँ 2 मिनट दोबारा लगाए ना प्यारे भाई, और दोबारा ना वो बोले मेरे टाइम। आप बात नहीं करोगे अब? मेरा टाइम तो लगाए ना, मुझे क्या पता है आप क्या कर। अगर गाली देगा बीच में मुत्तर शुतर बोलेगा तो मैं तो मैंने नहीं मूतर बोला, ये झूठ बोल रहे हैं। इसको मैंने पढ़ना नहीं आता, ये जानबूझ के ये कर रही है। मैंने पढ़ के आओ ना, जेड़े पढ़े लिखे उन्होंने अगे ले आओ ना, मैंने पढ़ा नु ले जाओ, पढ़ा उसे। समीर भाई टाइम लगा, मैंने मोहतर बोला है, मुत्तहर भी नहीं मोहतर पढ़ना लफ्ज जो है ना वो पाक कोई कहते हैं, मुत्तहर लफ्ज है मुत्तहर। और मोहतर भी होता है। और मोहतर, और मोहतर। अरे और जाओ ले जाओ पढ़ा नु, ले जाओ इन्होंने पढ़ा बड़े मरबील ए टोरे ने बहुत बड़ा डिबेटर बोल देते हैं। मुत्तहर बोलने नहीं आता उसको पढ़। हमरो सिंपल है, ਤੁਸੀਂ मिर्जा मोहतर ले तो जिक्र आया ही मजा ओ राणा राशिद ਉਹਨੂੰ पे ਪਕਵਾਂਦਾ ਮੁਤਾਹਰ ਕਹਿ ਲਾ ਓਏ ਫੁੱਦੂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਤਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ अल्लाह ताला दा कुरान कहंदा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हिबकुम रिज्सा अहलल बैत वतहहिरकुम ततहीरा ए हराम ज़ादे है ही नजासत दे कीड़े ने नबी ते नबी दे अहले बैत दे करीब भी नहीं आ सकदे तां से ओते मुंह ते मुतहर कोशिश दे बावजूद हिजियां दे बावजूद ही उन्हें मुतहर नहीं कहना आ रहा ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਕਵਾਇਆ ਮੁਤਾਹਰ ਬੋਲ ਮੁਤਾਹਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਘੱਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਫਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੋ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਫੁੱਟਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਤਾਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ
रसूल जी। कादियानी की रसालत जहालत है जहालत है जहालत है है जी। बल्कि ज़िया साहब ਨੂੰ ਨਾਰਾ सीरतुल महदी आ रवायत नंबर हैगी आ 1164 सीरतुल महदी दी 1164 रवायत आ हिस्सा चहारम सफ़ा नंबर 128 आ मियाँ रहमतुल्लाह साहब वालद मियाँ अब्दुल्ला साहब मरहूम सनोरी ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि मामू कादर बख्श साहब मरहूम ने वालद साहब मरहूम से बहुत ख्वाहिश की कि हज़रत मसीह शाम को हमारे घर लाएं। वालद साहब ने जवाब दिया कि हज़रत साहब ने मकान पर जाने से कई एक को जवाब दे दिया है, यानी मना करता सारे नूं, क्यों पैसे नहीं सी देंदे। ए हुण जो पैसे लगणगे फिर वेख कैन जी जांदा छाड़ा मारदा। हज़रत साहब ने मकान पर जाने से कई एक को जवाब दे दिया है। मामू साहब ने फिर कहा, वालद साहब ने जवाब दिया कि अच्छा हम ले आते हैं मगर 25 रुपया लूंगा। उन्हें पता सी भी 25 रुपये देंगे तो मिर्जे ने आ जाना। मामू साहब ने खुशी से 25 रुपए देने मंजूर कर लिए। वालद साहब मरहूम ने फरमाया, अच्छा हुजूर के बैठने की जगह का इंतज़ाम करो, मैं जाता हूँ। चुनाचे मैं और वालद साहब मामू साहब के मकान से उठकर शहर की तरफ आए। वालद साहब रास्ते में ही बग्गी का इंतज़ाम करके इसको साथ ले गए। हुजूर इस वक्त अंदर तशरीफ़ फरमा थे। वालद साहब ने डेवड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए और मुस्कुरा कर फरमाने लगे पैसे नजर आए नाले हासा निकले, अगे आंदा नहीं सी। और मुस्कुरा कर फरमाने लगे, मियाँ अब्दुल्ला क्या है? वालद साहब ने अर्ज की, हुजूर मकान तक तशरीफ़ ले चलें। हुजूर ने फरमाया, अच्छा सवारी का इंतज़ाम करो। वालद साहब ने अर्ज की कि सवारी तैयार है। चुनाचा हुजूर बग्गी में बैठ गए और हम सब मामू साहब के मकान पर पहुंच गए। मामू साहब ने कुछ फल पेश किए। वालद साहब ने मामू साहब से वो 25 रुपए लेकर फलों में रख दिए। ए लो जी, ए 25 रुपये लगाई सी इन्हें टिकट मिर्जे गुलाम कादियानी ने। सुभान अच्छा, अल्लाह पहले आंदा वो कदी गया ही नहीं, 25 रुपए लगे ने छाड़ा मारदा गया ये। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਕਤੂਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 26 नंबर ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ गुजरात से 10 रुपए और पहुंच गए हैं। अब मालूम हुआ कि साहब मुरसल का नाम अता मोहम्मद और वो जिला गुजरात में मुख्तार हैं। अब इंशाल्लाह 7 रुपए की रसीद इनकी खिदमत में बाकी 3 रुपए कितने नहीं लिते ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 रुपए ने रसीद ਉਹਨੂੰ 7 ਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਗਦਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਸੀਦ ਜਿੰਨੇ ਚੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਦਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਨੰਬਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 10 ਸੀ रुपए ਛੱਡਦਾ। ਰਸੀਦ 7 रुपए ਖਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮਕਤੂਬ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 59 ਜਿਲਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मिस्री नहीं थे दूसरा अब्दुल रहमान है। ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ वही ना अब्दुल रहमान ਅਕਸਰ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। नहीं वो अब्दुर्रहमान कादियानी 2-3, एक मौलवी अब्दुर्रहमान है, एक वो अब्दुर्रहमान है जेड़ा वो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री है, एक वो अब्दुर्रहमान सी जेड़ा सिख सी ते वो मौलवी अब्दुर्रहमान ओदा ही नाम सी। हाँ 2 ने, तीसरा मेरे इस फिल्म च मेरे हाले 3 ने, लेकिन 2 दा एक जेड़ा सिखां तो होया सी ना मरजाई, वो मौलवी अब्दुर्रहमान है जेड़ा बाद च पाकिस्तान में मिलन आया सी, लेके शेख साहब ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा जी, लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुबलग 1 रुपया पहुंच गया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन आमीन, इंशाअल्लाह अल कदीर दुआ करूंगा। अच्छा जी, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ अस्सलाम वालेकुम हुजूर, एक खाल चीतल की पेश खिदमत करके मुल्तजी हूँ कि कबूल फरमाई जाए। अच्छा जी, आगे मिर्जे ने उसको जवाब दिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खाल पहुंच गई है, जज़ाकुमुल्लाह खैर इंशाल्लाह अपने इस्तेमाल में लाई जाएगी। खड़ा नहीं सी छड्डदा है। ਓਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਖਾਲ ਸੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? सूर दी होंदी तो उन्हें ओदा कोट बना के पाना सी। आ भी सूरी है जरा सब ਨਹੀਂ आयो ਯਾਰ तशरीफ ले तो नारे ते लवाओ। ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਖਾਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਸੂਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲ ਦੀ?
ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ कैसे मैं कल ਦਵਾਂਗਾ ਜਾ ਸਭ ਨਾਰਾ ਲਵਾਓ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ 11 11:30 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 12 12 ਵਜੇ ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿੰਟ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਨੀਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਨਾਰਾ ਲਵਾਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਰਿਸਾਲਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ या या रसूल रसूल अल्लाह ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ या अली 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 हैदर ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ जिंदाबाद 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 ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद हमारी जिंदाबाद जान भी कुर्बान गुलाम हैं आका रसूल रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल फजूल है मिर्ज़ा तलानत बेशुमार 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 मेरे नाम बेशुमार ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਵੇਂ ਹਾਂ ਫਾਈਟਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਹੋਰ ਭੌਂਕੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਲੀਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਾਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਾਸਤ ਭਰੀ ਹੈ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬਾਤ ਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਹਕਾਇਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ अच्छा मेरा एक सवाल है अपना जिया भाई ते तुसी बैठे हो बहरीन भाई भाई जिल्ली बरूजी नबूवत की नहीं तो कोई नजर आनी है कुरान पाक या हदीस पाक दे विच या किधरे किसी बंदे ने कोई ये जेड़ा है ना आख्या होवे कि मैं कोई जिल्ली नबी हाँ के बरूजी नबी हाँ कोई है ऐसी गल नबूवत काने ने इजाद की है दज्जाल ते कज़ाब दी इजाद करता इस तो पहले किसी ने भी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तो मिलता है ना कुरान करीम फुरकान हमीद तो मिलता है इन्हें इजाद ही इन्हें की थी अच्छा तो बंदा जो दलील पूछता है वो राजा साहब सन एक दफ़ा अमीर खंजीर दी बराड़ ते गए ने कि दलील दे सानू जिली बरूजी ने बहुत दी ते वो खोल के जी आला हज़रत ने क्या जी उन्हें कहा यार मैं कुरान सुन्नत तो तुहाडे कोल दलील मंग रहा तुसी भी फलाने बाबे ने क्या फलाने बाबे ने ऐसे को बेशरम औलाद ठीक है ना यानी कि जिथे झूठे पैंदे ने अपने मुसलमान कहते भाई साडे मुसलमान ने कुरान हदीस ते मिर्ज़ा साहब दी किताबां ते सवाल ते यह बनदा जिथे तुहाडे कोल मुसलमान है नहीं तो मुसलमान भी हक रखते हैं अपने मुसलमान दसन दा अहले सुन्नत वल जमात ने वो कहते हैं भाई कुरान करीम है फुरकान हमीद है और सहासिता ने उन्हां दे अंदरों जिहड़ी सही सनत साडे तक गल पहुंचदी इत्थे इन्ने हरामजादे ने दावा करदे ने भाई असीं सहासिता नूं मन्निया और दूसरे पैरों फिर जाणगे सहासिता हुण कल जिहड़ा है वो सुभान अल्लाह जिहड़ा है रामदे दा आई जी 3 जनानियां खा गया जिहड़ा चौथी को देन नहीं लगा उन्होंने कि बल्कि माइक ते आके कहंदा भाई मैं 1.5 लाख दी इंश्योरेंस करवाई है इन्ने मिलियन दी इंश्योरेंस करे फिर उन्होंने को कहानी पान लगी जनानी थल्ले आके लिख रहा है भाई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा कज़ब बयान की यानी कि एडे को हरामजादे ने ते कि बंदा उन्हें पूछे सहासिता नूं मनन दा दावा तुसीं भी करदे हो ना की तावील करदे हो दी जिस भी मुफस्सर ने मुतरजम ने की कहता है ओदी तर्जमा कीता है ओदे तौरीया दा लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है ते भौंकन तो पहले नबियां नूं यही वेख लो कि जिन्हों मन रहे हो काने ने की लिखिया तौरे दे बारे च कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कीता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीता हज़रत ईसा ने तो बहुत ज़्यादा कीता लेकिन क्या ना इल्मी जाहिल ने इल्मी यतीम ने नहीं अगर नेड़े नहीं लंघे बहरीन भाई अगर कुरान पाक इस हदीस पाक दे विच कोई जिल्ली बरूजी नबूवत है ही नहीं ते ओदे उत्ते ईमान लाना कोई जरूरी नहीं है जब जरूरी नहीं है तो ऐसा कोई दावा करे तो लानत भेजो
جدا قرآن اس وچ پہ ہی نہیں لعنت ہے، کرنا۔ حدیث وچ ہی ایسا کوئی گل نہیں ہے، تے پھر انہاں نے کدوں ایک کیڑی جگہ تو نبوت نکالی ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਵੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ نہیں وہ تو ਇਹ دور ਹਰ دور نہیں ہے، ਇਹ ਦੀਨ ਹੀ وہ تو ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ہزاروں ਗਿਆ کو ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਟੁਰਨਾ। ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। 1200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਬਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਬਿਦਾਬਤ ਅਰਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਤਾਉਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਤੇ ਇਸਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜਲਾਸ਼ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖੀ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੁੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੂਦੀ ਸਿਫਤ ਲੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘ ਲਾਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਮਾਊ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਫਾਈ ਮਸੀਹ ਮਾਊ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ 73 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ 72 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜੀ ਹੋ। ਆਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। انہاں دے بچیاں نو ہی جدوں تھوڑا جہا انہاں کو شعور آندا ہے نا ہی سمجھایا ویندا ہے کہ اگر مرزا جڑا نا سچا ہے تو اسلام سچا ہے، اگر مرزا جڑا نا جھوٹا ہے معاذ اللہ پھر اسلام نام دی کوئی چیز ਇਹ نہیں ہے۔ ਤਾਲੀਮ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੰਬੀਰੀ ਬਟਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੋਟੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਲਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਦਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਕ ਹੈ میں نے خود عمران کالو تو پوچھا ہے کہ یہ جڑی ذلی تے بروزی نبوت کی کوئی ہے قرآن پاک حدیث وچ؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہ پھر تو اس نبوت تے ایمان کیوں لے کے آیا؟ کہندا وہ ہے نہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام نے واپس آنا۔ میں اس سے پوچھا کس نے کیا ہے؟ وہ کہندا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تے میں کہ پھر انہاں دی گل دے تے یقین کیوں نے جڑے نہ کردے؟ نہیں 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 وہ ایک صفت دتی جاندی ہے، یعنی کہ انواع انہاں دا ایمان ہے کوئی نہیں بندہ پوچھے کہ اسلام نبی کریم نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیلے اس طرح لفظ نہیں کہہ سکتے سن ہے نا۔ حرامزادے نے 1200 سال دے بعد پتہ چلے سارا دن گالا دے کے کہنے کہ بھئی اسی دیکھو ایسے حرامزادے نے جیڑا کم استاد نال کرن لگے نے وہ میرے نال کرن لگے نے تہ لا کے کرن گے 1.5 سال تو میں خاموشی اختیار کیتی سی تے نہ ہو میں انہاں دا پیو سا ٹھیک ہے۔ ہن آ کے انہاں دی گالاں نے دی منہ دی طرف پلٹاؤ تو وہ جی شاتمیت ہوگی۔ کیسی سمجھ باہر ہے کہ کیڑا لفظ انہاں دے سے جیڑا وہ پرفیکٹ رہندا ہے۔ لفظ مک جاندے نے انسان کو لیکن انہاں نوں شرم نہیں آندی۔ جناب ڈبل ٹیپ کاٹے ڈبل ٹیپ کرو تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگوں تک شیئر ہوئے تو مقصد پورا ہو سکے ختم نبوت۔
ਅੱਛਾ 27 ਨੰਬਰ ਮਕਤੂਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਨ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮਖਦੂਮੀ मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब सलमत आबाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नुस्ख का नोट 500 रुपया ठीक है बजरिए रजिस्टर शुदा पहुंच गया। अब आल मखदूम की तरफ से 560 रुपये पहुंच गए हैं और ज़रूरत की वक्त जिस कदर आपकी तरफ से गमख्वारी ज़हूर में आई है इससे जिस कदर मुझे आराम पहुंचा है इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह जल्ल शानहू दुनिया व आखिरत में आपका ताज़ा खुशियाँ पहुँचावे और अपनी ख़ास रहमतों की बारिश करे। 26 के अंदर अद्धा पहुँचे तो 27 के अंदर पूरा पहुँचे हैं। फिर उन्होंने कहा भाई 560 रुपये ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। 560 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਬਹਿਰੀਨ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। जी जी बिस्मिल्लाह करो सुनाओ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ।